नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अहमदाबाद में NIMA गुजरात द्वारा राज्य स्तरीय रामायण चित्र प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन गुजरात महिला मंच ने एक भव्य प्रयास के तहत यादगार 3 दिवसीय रामायण चित्रकला प्रतियोगिता के चित्रों की प्रदर्शनी रविशंकर आर्ट गैलरी लॉ गार्डन अहमदाबाद में आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कथावाचक श्री रामेश्वर बापू हरियाणी ने किया। जनता ने के लिए निःशुल्क 3 दिवसीय प्रदर्शनी में सभी बच्चों को प्रमाण पत्र, पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साबरमती विधायक श्री हर्षद भाई पटेल और निगम स्थायी समिति अध्यक्ष देवांगन दानी उपस्थित थे। केवल 2 से 14 वर्ष के बच्चों ने पश्चिमी संस्कृति के सेंटा क्लॉज और मिकी माउस के प्रभाव से बाहर आकर सीताहरण, लंका दहन, शबरी, खिसकोली, गरुड़ का प्रदर्शन किया। रामायण के अवसर पर जटायु हनुमान और 2024 भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के बारे में चित्र बनाकर प्रतियोगिता में भाग लेकर इस प्रतियोगिता ने आध्यात्मिक विशिष्टता दिखाई। कुल 400 चित्रों में से 200 चित्रों को आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर हसमुख वैद एवं सचिव डॉक्टर कमलेश राज गोरे ने प्रतिनिधित्व किया। योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। વીર છે અને હું 4th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણેલો છું। કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો બેટા? મહારાજા અગ્રસેન વિદ્યાલય। હા, તે પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે, પીક હા। બનાવ્યું છે, શું છે આ પીક? જે સીતા માતા છે ને એ રામજીને કહેતા હતા મને હરણ બહુ ગમે છે, તો એમને હરણ લેતા ને। ઓકે, ખૂબ સરસ ચિત્ર બનાવ્યું છે અને તને નંબર આવવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। થેન્ક યુ। मेरा नाम भावसार जानवी दीपक भाई है। मैं सेकंड ईयर BSc नर्सिंग असारवा सिविल में पढ़ती हूँ और मेरा फर्स्ट रैंक आया है इसमें 14 से अबो एज में। एंड मैंने ये ड्राइंग बनाया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब श्री राम की सीता मैया को जब लंका ले गए थे रावण, तब उन्होंने जो राम सेतु का निर्माण किया था, इसमें लंका भी देखी जा सकती है। और ये श्री राम है जो गाइड कर रहे हैं राम सेतु के निर्माण के लिए। और वानर सेना और हनुमान, नील, अंगद सब लोग इसमें बनाने में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। क्या है? मेरा नाम मनस्वी है। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? 1B। और आपका स्कूल का नाम क्या है? निर्मा विद्या विहार छारोड़ी। बेटा, आपने ये जो किया है, पेंटिंग किया है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो ये किसने आपको प्रेरणा दी कि ऐसे मुझे चित्र बनाना है? मेरी मम्मी ने प्रेरणा दी पहले ड्राइंग कराने की। राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी और हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी। आपको सब पता है? ये जो आपने पोर्ट्रेट किया है उसके बारे में आपको पता है कि आपने ये क्या पोर्ट्रेट किया? राम जी, सीता जी, हनुमान जी आप जानते हो? रामायण देखते हो टीवी में? यस। यू लाइक? यस। નેશનલ ઇન્ટિગ્રેટેડ મેડિકલ એસોસિએશન એટલે કે નીમા ગુજરાત એના દ્વારા સનાતન ધર્મની જાગૃતિ આવે અને બાળકોમાં માનસ પટલ ઉપર રામાયણના પ્રસંગો અંકિત થાય એ હેતુથી અમે રાજ્ય કક્ષાની રામાયણ ચિત્ર સ્પર્ધા યોજી હતી, જેમાં 400 ચિત્રો આવ્યા હતા। અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જે બાળકો સાન્તા ક્લોઝ અને મિકી માઉસના પ્રભાવમાં હતા એ બાળકોએ અમને સીતાહરણ, લંકા દહન, જટાયુ, સરયુ તટના કિનારે રામ ભગવાન બેઠા હોય, શબરીના બોર ખવડાવતા હોય, અથવા તો એનાથી પણ વિશેષ જટાયુ કે ખિસકોલી જેવા ચિત્રો અમને દોરીને મોકલાવ્યા છે। વિશેષમાં ખાસ 2024માં ભગવાન શ્રીનું અયોધ્યામાં પુનરાગમન થયું એવા પણ ચિત્રો અમને મોકલીને આપ્યા છે। એ બધા જ લોકોનો હું ધન્યવાદ
અને કોટી કોટી વંદન સહ અભિનંદન આપું છું. અને આ રાજ્ય કક્ષાની કોમ્પિટિશનની અંદર આજે અમે લોકોએ પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય જે સ્પર્ધામાં સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો છે એમને એવોર્ડ આપ્યો છે, પ્રથમ નંબર આવ્યો એને. અને એવોર્ડની સાથે દરેક જે ભાગ લીધો છે એ લોકોને સર્ટિફિકેટ પણ એનાયત કર્યા છે, પ્રોત્સાહક ઇનામ પણ આપ્યા છે. અને આજે આ કાર્યક્રમની અંદર ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતમાંથી જુનાગઢ છે, બરોડા છે, વલસાડ છે, ત્યાંથી લોકો આવ્યા છે. નાના ભૂલકાઓએ જે ચિત્ર દોર્યા છે, ખરેખર એ આપણને આવનારા દિવસોની અંદર આપણી પ્રાચીન આધ્યાત્મિક જે શક્તિ છે એ શક્તિ અને એ શક્તિના સહારે આપણા બાળકો એવા પ્રભાવી બને કે આવનારા દિવસોની અંદર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સ્વપ્ન છે કે રામ રાજ્ય સ્થપાય, એ રામ રાજ્ય તરફ આજ રોજ નિમા સંસ્થા દ્વારા આર્ટ ગેલેરીની અંદર રામાયણના જે વિવિધ પાત્રો છે, ભગવાન રામ, ભગવાન લક્ષ્મણ, સીતા મૈયા, હનુમાનજી, આ તમામ જે પાત્રો છે એ પાત્રોની જે સ્પર્ધા રાખવામાં આવી હતી, નાના બાળકો, 10 વર્ષથી નીચેના બાળકો એક સુંદર મજાના આ પાત્રો સ્કેચ કર્યા છે. અને આ બાળકો નિમા સંસ્થાને હું અભિનંદન આપું છું કે આ જે પાત્રો છે, જે નાના બાળકો છે એ આપણા સંસ્કૃતિના પાત્રો જાણે, ભગવાન રામ વિશે જાણે, રામ સેતુ વિશે જાણે, લક્ષ્મણ વિશે જાણે, હનુમાનજી કોણ હતા, સંજીવની કઈ રીતે લાવ્યા, જ્યારે લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થયા ત્યારે હનુમાનજી સમગ્ર પર્વત લઈને આવ્યા, એવા તમામ ચિત્રોનું નિરૂપણ આ નાના નાના ભૂલકાઓએ કર્યું છે. અને મોબાઈલ યુગમાંથી બહાર આવી તેમના માતા પિતાઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આ રામાયણના પાત્રો સ્કેચ દોરવામાં એ લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા. અને સાથે સાથે જે નિમા સંસ્થા છે, ડૉક્ટર કમલેશભાઈ રાજગોર, કાશ્મીરાબેન રાજગોર, હસમુખભાઈ વૈદ્ય, તમામ જે મિત્રો છે, કોરોના કાળથી અને ડૉક્ટર સેલ દ્વારા અલગ અલગ કાર્યો કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ કાર્યોમાંથી અલગ હટીને સમાજ માટે નમૂનારૂપ ઉત્તમ આજે આર્ટ ગેલેરીની અંદર નાના ભૂલકાઓ દ્વારા દોરાયેલા ચિત્રોનું પ્રદર્શની રાખવામાં આવી છે. પ્રદર્શની ખૂબ જ આકર્ષિત છે. તદુપરાંત આપણી સંસ્કૃતિ, ભવ્ય જે વિરાસત છે એને ઉજાગર કરવાવાળી આ આર્ટ ગેલેરીની અંદર ચિત્રોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તમામ નાના ભૂલકાઓને આ તબક્કે હું અભિનંદન આપું છું. इस खबर में बस इतना ही. बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ.